स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। भ्रष्टाचार साडे मुल्क नूं घुण वांगू खत्म कर रहा, खा रहा। पंजाब दे विच नवीं बनी सरकार ने यह दावा किया सीगा कि जीरो टॉलरेंस होएगी भ्रष्टाचार के मुद्दे ते, और वो दिख भी रहा। हालांकि इसते भी दोहरे मापदंड के इल्जाम आम आदमी पार्टी की सरकार से जरूर लग रहे हैं, पर हाल ही दे जो गिरफ्तारियां हुई ने उसने एक सुनेहा जरूर दे दिता है कि पंजाब दे विच भ्रष्टाचार हुण नहीं चलेगा, ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। पर गल तां मजे वाली होवे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहड़ी जंग लड़ी गई है वो अपने घर दे विच भी उन्नी होवे जिन्नी बाहर दे विच होवे। हाल ही दे विच हुई एक वड्डी गिरफ्तारी साबका कैबिनेट वजीर ਅਤੇ बीजेपी के एक आगू की जो गिरफ्तारी हुई है सुंदर शाम अरोड़ा की, उसने एक घंटी वजा दी है कि हुण बाकियां दी परतां भी खुलणगियां। रंगे हथी 50 लाख रुपए दे नाल उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस नूं ही करोड़ की रिश्वत देने का इल्जाम सीधा सीधा उन्हां ते लग रहा, और 50 लाख रुपए की जिहड़ी है वो उन्हां तों फड़ी गई है रकम, जिस दे नाल उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया। इस तो पहला साधु सिंह धर्मसोत होण या भारत भूषण आशू होण, और भी कई अजिहे लीडर ने जिन्हां दा नाम इन्हां दी फहरिस्त विच शामिल है। इस दे नाल ही कांग्रेस नूं भी अज झटका लग्या। भारत भूषण आशू होरां दी जिहड़ी जमानत अर्जी सी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है, उधर भी झटका लग्या। हालांकि कांग्रेस ते बीजेपी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, भावें कोई साडा लीडर होवे कोई होर होवे, पर कार्रवाई दोवें पासों होनी चाहिए है, एक पासड़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने अपने वजीर के खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं की, उसकी ऑडियो भी वायरल हुई सरारी साहब की, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हाले तक भी कांग्रेस ते बीजेपी अकाली दल लगातार डिमांड कर रहा है कि सरारी खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, वड्डा सवाल। इस तो इलावा डॉक्टर सिंगला जिहड़े कि कैबिनेट वजीर सीगे, हेल्थ मिनिस्टर सी, उन्होंने भी बाहर का राह दिखाया गया। हालांकि सिर्फ कैबिनेट वजीर ही उन्होंने गई है, पार्टी दे विच हले भी वो शामिल ने, विधायक उन्होंने हले भी शामिल है, इत्थों तक कि पार्टी की गतिविधियों दे विच भी शामिल होंदे ने। अजिहा किहड़ा भ्रष्टाचार है जिहड़ा उन्होंने किया? सिर्फ तो सिर्फ उन्होंने कुर्सी ली गई। तुसीं कहंदे सी जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार का, पर वो शख्स अज भी तुहाडी पार्टी का हिस्सा है और सरकारी समागमां का हिस्सा भी बनता है। इत्थों तक कि विधायक दल की जो मीटिंग होंदी है उहदे च भी शामिल होंदा। इस करके जड़ियां पार्टियां ने इल्जाम ला रही ने कि कपासड़ कार्रवाई हो रही है। खबर तो यह भी आ रही है कि संजाई मामले की जो श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार सी, उहदियां भी फाइलां खुल गई ने, कुछ अकाली दल के लीडर भी निशाने ते ने। हुण सवाल वड्डा यह खड़ा हुंदा है कि सिर्फ तो सिर्फ जिहड़े पिछले मिनिस्टर ने, पिछलियां सरकारां दे वजीर ने, विधायक ने, उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होएगी, या मौजूदा सरकार जिहड़ी इस गल ते सरकार बनी सी कि जीरो टॉलरेंस रहेगी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देवांगे। दो अहम लीडरां दे उत्ते सीधे सीधे एलीगेशन लगे ने, एक दी सिर्फ कुर्सी गई है, हले भी वो पार्टी का हिस्सा, हले भी वो विधायक है, दूजे के खिलाफ कोई कार्रवाई हले तक की ही नहीं गई, जिहदे कि जनतक तौर पर इल्जाम ने भी लगते हैं और सबूत भी ने। साडे नाल खास मेहमान ने इस पूरे मुद्दे पर गलबात करने लई साडे नाल मौजूद ने SS चन्नी साहब बुलारे पंजाब बीजेपी के, नरिंदर संधू साहब बुलारे पंजाब कांग्रेस से, इस दे नाल अर्शदीप सिंह कलेर साहब बुलारे श्रोमणी अकाली दल के, सतबीर वालिया साहब RTI कारकुन ने, और आम आदमी पार्टी असी एक वीडियो भी अज चलाई है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी जी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रही, वो आम आदमी पार्टी जी सरकार नूं भावें वो कांग्रेस की सरकार होवे या अकाली दल की सरकार होवे उन्होंने मत्ता देंदी रही, उन्होंने एक दसदी रही कि सरकार किवें चलाई दी है, और ये भी दसदी रही कि 5 सालों के तुसीं की काम नहीं किते जो असीं कीते करांगे जो सत्ता दे विच आवांगे। पर अज वो गैर हाज़र है, आम आदमी पार्टी अज भी नहीं है। सो ये पूरा मसला जिहड़ा ये बड़ा चर्चा दे विच रहा। सुंदर शाम अरोड़ा होरां दी गिरफ्तारी तो बाद साडे नाल खास मेहमान ने सब तो पहला SS चन्नी साहब तो। चन्नी साहब, एक लीडर जिहड़ा सीधा सीधा थोड़ी पार्टी नाल संबंधित है, शरेआम रिश्वत दिंदा फड़िया जांदा है, रिश्वत भी किहनूं दे रहे ने? विजिलेंस नूं, थोड़ी भी नहीं, 50 लाख रुपए की, करोड़ रुपए दे विच सौदा तय हुंदा है। फिर तुसीं इल्जाम जिहड़े आम आदमी पार्टी के लीडरां ते लांदे हो, आम आदमी पार्टी तो सीधा सीधा कह रही है कि देखो असीं लोटस ऑपरेशन की गल करदे सी ना कि इन्हां कोल करोड़ां रुपये हैं, इदां करोड़ां रुपये तुहाडे कोल इकट्ठे होए ने जिहड़े सानूं साडे विधायकां नूं खरीदण की कोशिश करते हैं, जिहड़े अपना केस दे विचों नाम निकालण दे लई करोड़ रुपया दे सकते हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। नमोशी नहीं है तुहाडी पार्टी लई? देखो हरप्रीत, सब तो पहले तो मैं ये गल कहनी चाहना कि जिहड़ी करप्शन हैगी है, चाहे वो मौजूदा है, चाहे वो पिछली है, चाहे उस तो पिछली है जी, ਉਹਦੇ वास्ते किसी भी बंदे कोले कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हैगी। बिल्कुल। और जिसने भी कोई बैड डीड्स कीतियां ने, मिसडीड्स कीतियां ने, करप्शन की है, ਉਹਦੀ अकाउंटेबिलिटी और ਉਹਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਿਹੜੀ सज़ा हैगी ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ
ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸੌਰੀ ਹੂੰ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਜੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਏਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਟਸ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੈਨ ਟੂ ਬੀ dealt with by these courts। नहीं, पर चन्नी साहब एक सवाल का जवाब दो ना। आम आदमी पार्टी लगातार निशाना साध दी रही है कि कांग्रेस के जिहड़े भ्रिष्ट मंत्री सी उस वेले दे भ्रिष्ट आगू सी उन्होंने बीजेपी ने ले लिया। ये इल्जाम पहला भी लगते रहे, तुहानू भी पता होएगा कि जिस मिनिस्टर की आपां गल कर रहे हैं सुंदर शाम अरोड़ा होरां दी, वो इल्जाम उन्हां ते पहला भी लगते रहे ने, उसके बावजूद तुसीं उन्हां नूं अपनी पार्टी दे विच शामिल कीता। मतलब मेरे कहने का भाव है कि कोई पैमाना तो होएगा, थोड़ी पार्टी का कोई पैमाना तो होएगा जो तुसी किसी लीडर नूं लै रहे हो, या फिर सिर्फ तो सिर्फ ये देखा जाता है कि वो साबका लीडर है, एक कदावर लीडर है, उन्होंने लै लो, जिन्ने मर्जी वो किरदार ने, जिवें दा मर्जी किरदार है, जिवें दा मर्जी इल्जाम लग रहे हैं, वो कोई मैटर ही नहीं रखते। देखो गल ये हरप्रीत के जिहड़ा बंदा कि देखो कोई पॉलिटिशियन है नहीं जिहदे खिलाफ कोई एलीगेशनस ना हो, एलीगेशन लगना लगाना इज ए सैपरेट मैटर। ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਮੈਟਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਖੜੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਦੈਟ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਿ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਲੀ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 2-3 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚੋਰ ਆਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਈ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾੜੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਤਾਂ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਲਕਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ
ਇਹ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਚਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਪਰ ਪਾਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਾਪ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਫਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਸੁਣੋ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਫੜਦਾ, ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਜੁਰਮ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਆ, ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਲੋਤੀ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, 36 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰੇਡ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬੰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾੜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਟੰਗਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੈਲਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕੋਲ ਨਗਦ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ? ਸਾਡੇ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਕਰਨ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਦੀ ਸਵੇਰੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਪਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੱਕੜੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੱਕੜੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤੋਲੂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਤੋਲੂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ABCD, ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ IAS ਅਫਸਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਟੰਗਾਂਗੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ 2007 ਤੋਂ 17 ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2017 ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ,
ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਸਤ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਸਤ ਸੀ, ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਸਕੈਮ, ਚਾਹੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਫੂਡ ਸਕੈਮ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਲੈਂਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਉੱਥੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਟਰ ਲਾ ਲਓ। ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੈਟਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆਵੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਇਹ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰਪਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਓ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਓ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਅਦਾਲਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਝਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੇਜਰੂ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 60% ਕੇਜਰੂ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੂ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੂ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ PTC ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਜਰੂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ, ਕਿ ਜੀ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆ ਜਾਏਗਾ। 54,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆ, ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ 13,338 ਕਰੋੜ ਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ ਉਹ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਚੱਕ ਗਏ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹ 54,000 ਕਰੋੜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ 54,000 ਕਰੋੜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਰਗੜਿਆ। FIR ਜੁਡੀਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੋਹਾਲੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਟਾਫਟ ਆਨੰਦ ਫਾਰਨ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ। ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਨੇ ਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਰੇ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜਾ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ 427 ਕਰੋੜ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 427 ਕਰੋੜ ਉਹ ਆਟਾ ਪਿਹਾਣ ਦਾ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟਾ ਪੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਫਰਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋਚੋ ਆਟੇ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਰਜਿਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਲਨਾ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਪਟ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ,
ਹਰਪੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕਹਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਕਹਤੇ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਤੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿ ਦੂ ਜੀ ਕੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜਾਗੋ, ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਪਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੀਬੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਖਵਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਢਿਮਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਲਟੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਅਗੇਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ। ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕੱਟੜ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਾਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੱਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਂਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਲਫਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰੂਅਲ ਜੋਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 7 ਮਹੀਨੇ 70 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 500-600 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਟੈਂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਿੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਘਟਾਈ ਸੀ।
ਔਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 424 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ? ਇਹ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਸਕੀਮ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੈਟਬੈਕ ਵਜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ, ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਦਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੇਤ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਇਹ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਫੜ ਲਓ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੜ ਲਓ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ 92 ਐਮਐਲਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਿਓ, ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਤ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਈਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੇਖ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਟ ਕੀਤਾ।
ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆਡੀਓ ਕੱਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਕੜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁੱਟਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਣੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨਡ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਰੇ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ, ਇੱਕ ਫੇਲ ਮਾਡਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਆ ਬੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਮਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ BMW ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ BMW ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਰੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਰੋਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਜੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਜੀਅਤ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਜੀਅਤ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਜੀਅਤ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਜੀਅਤ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਤੇ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪੈਥੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਵੇਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਠੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਪੈਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੇਨ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਮੈਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਚੱਕਣਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਟੰਗ ਤਿਆ ਝੂਠਾ ਹੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਰਗੜ ਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਦਬ ਜੇ। ਇਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੁਣ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੋ ਦਊਂਗਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਇਹ, ਹਰਿਆਣੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੂਠ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਟੱਪ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਖਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਗੱਲ ਤਰਾਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਰੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਘੱਟ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੂੰਗਾ कि बदलाव से कुछ नहीं बदला, बदलाव से कुछ नहीं बदला, सिर्फ लिबाज बदले हैं। उसके बाद हुण पंजाब तां यही कहूगा केजरीवाल ठगी मार गया पंजाब दे नाल। चलो ये इन्हां दी अपनी स्टेटमेंट है सतवीर वालिया साहब की जिहड़ी इन्हां ने दसी है क्योंकि ये इस करके इन्हां ने कोट की है कि पहला इलैक्शन के दौरान ये गल प्रचलित रही केजरीवाल सारा पंजाब तेरे नाल, इस करके इन्हां ने गल कोट की है। जवाब देने बड़े औखे हुंदे ने, सवाल चुकने बड़े सौखे हुंदे ने। संधू साहब की गल का भी मैं जिक्र करांगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के बुलारे अज नहीं आ रहे। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।